ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ प्रेम भरी नमस्कार। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे दर्शकों, मैं थोड़ा बिशन दास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके थोड़े सामने पेश होया हाँ और हमेशा की तरह मेरा साथ देने लई मेरे साथी समाज वीकली चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी। दविंदर जी, थोड़ा स्वागत है कांशी टीवी से। थैंक यू वेरी मच जी, मेहरबानी। प्यारे दर्शकों, उम्मीद है कि तुसी प्यारे प्यारे दीवान महिंद्रा की आवाज़ दे विच एक बुद्ध गाथा सुनी होएगी और इंजॉय किया होएगा, पसंद की होएगी। अज इसे विषय के उत्ते खास तौर पर जिहदा असी हैडिंग असी कहने कि क्रांति, एक क्रांति ते गल करांगे। वो क्रांति की है कि अज तुसी देख लो कि दुनिया दे विच एक इतिहास दी लड़ी हैगी आ और समाजिक और आर्थिक क्रांतियाँ जड़ियाँ वो टाइम टाइम ना आईयां और जड़ियाँ राजनीतिक क्रांतियाँ प्यारे दर्शकों वो तो हर रोज़ हर महीने और हर साल या 2-4 साल बाद आउंदियां रहनियां। जां तां वोटां पा के राज बदल लो, सिरताज बदल लो, जां वर्ल्ड वारां लड़ के दुनिया दे विच एक दूजे नूं नीवां दिखा लो। पर समाजिक क्रांति जिहड़ी हैगी आ वो प्यारे दर्शकों वो कदी कदी आउंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ नहीं ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ एक अध्यात्मक मसीहे की जरूरत पैंदी है और इहो ਜਿਹੀ क्योंकि असी टाइम नूं मद्दे नज़र रखते हुए असी ज़्यादा पिछोकड़ वाल नहीं जावांगे और तकरीबन 2500 साल पहला तथागत भगवान बुद्ध ने भारत दे विच क्रांति लियांदी सी और उस तो बाद मौर्य वंश आया, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य और उन्होंने संतान। और वो जड़ा काल हैगा भारत दे विच प्यारे दर्शकों उन्होंने कहते सी कि एक सुनहरी काल सीगा और सुनहरी काल दे मुताबक भारत दे विच एक मन्निया जाता कि भारत लई बहुत एक सुखमई शांतमई एक वो राज सीगा और भारत एक उस टाइम ते सोने की चिड़िया उदों की मनी और बनी हुआ और उस तो बाद बहुत सारे पकंबर आए आ और भगती लहर दे गुरु फकीर भी आए हैगे आ, उन्होंने भी बहुत सिक्ख्या दी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ तब्दीलियाँ आईयां। पर ज़्यादा तब्दीली जिहड़ी क्रांति लियांदी हैगी आ वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लियांदी। वो 14 अक्तूबर 1956 नूं और असी इहदे बारे जानना चाहुंदे आ कि बाबा साहब ने एक क्रांति जिहड़ी लियांदी है इहदी की जरूरत सीगी, ये क्यों लियांदी और किहो जी क्रांति लियांदी। दविंदर जी तुसीं इहदे उत्ते थोड़ा जिहा चानना पाओ और बिफोर तुहाडे ताईं जाण दे मैं आप सब नूं इह आ कि अज दीक्षा दिवस की हार्दिक बधाई दिंदा हाँ और नाल ही अशोक विजय दशमी हैगी आ इहदे नाल लिंक करदी है दोनों त्योहारां की आपनूं बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। मेरे वालों भी पूरे समूह जगत नूं दीक्षा दिवस के उत्ते और विजय दशमी की बहुत बहुत बधाई। अज बड़ा खुशी का समा है। बाय प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने कहा कि मैं इदा महसूस करदा कि अज जिदा मेरा नवा जन्म होया। सो जिहड़े लोग बुद्धिस्ट बने हैं उन्होंने पता है इसकी की वैल्यू है और जिहड़े नहीं बने उन्होंने भी हाले इतिहास का पता लगूगा हौली हौली तो हो जाएगा। तो जिहड़ी तुसीं गल कीती हैगी आ अपने बाबा साहब कहते कि जो भारत का इतिहास है ना वो दो विचारधारा दे विच आर्यन ते अनार्यन लोगों के विच संघर्ष है और उस संघर्ष जी पहली क्रांति लियांदी है वो तथागत बुद्ध ने की और उन्होंने ब्राह्मणवाद को काउंटर किया और उसका खात्मा किया। फिर वही जो अगे चल के जो तुसीं मैंशन किया है कि मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य आए और उन्होंने जो पुत्रा अपने सम्राट अशोक उन्होंने राज स्थापित किया और उन्होंने राज जोड़ा सी पूरा भारत तो लैके अफगानिस्तान तक बर्मा सारा मतलब बिच सी भूटान ते सारा एरिया जोड़ा सीगा उन्होंने राज दे विच आंदा सीगा। सो उन्होंने अपने राज नूं स्थापित किया
ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਧੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਧਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਾਜਕੀय ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ। ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਉਹ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ। ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ 10ਵਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬੇਦਰਥ ਮੌਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰ ਸ਼ੁੰਗ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰਿਦਰਥ ਮੌਰੀਆ, ਸਮਰਾਟ ਬ੍ਰਿਦਰਥ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਨੌ ਉਦਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਰਗਮ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਧੰਮ ਦਿਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਜੱਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ, ਮਾਸਟਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਗਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਝਾਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਟ ਬ੍ਰਿਦਰਥ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਹ ਮਗਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੌਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ,
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਾਜਾ, ਬੋਧੀ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੂੰ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਕੇਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਨਮੋ ਵਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ। ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਸ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਆ ਛਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਜੇ ਹੈ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਵਪਾਰ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਛੂਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ, ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਢਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੀਵਨ ਵੰਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਛੂਤ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ। ਬਣਿਆ ਜੀਵਨ ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਲਈ ਛੂਤ ਸੀ ਤਲਬਗਾਰ। ਜੇ ਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਕਸਮ ਸੀ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੂੰਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਧਰਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਜਰਿਆ, ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਭੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਛੂਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਕੇਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ। ਔਰ ਸਾਕੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਕੇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਯੋਧਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅਯੋਧਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਸੀਗੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 10 ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ।
हेलो जी। हेलो जी, जय गुरुदेव, जय भीम, कौते कितों साहब जी। हेलो, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी। मान जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਕਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਧੰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੰਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਧੰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਵਣ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਾਵਣ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਫਿਰ 10 ਸਿਰ ਲਿਖੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੀ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਹਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਦਸ਼ਹਰਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਔਰ ਸਿੰਬਾਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ 10 ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਰੁਕਿਓ ਜਰਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਂਦੇ ਕਿਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਬਾਂਸੀ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਔਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, 9 ਤਰੀਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਟਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਉਸ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤਿਆਗ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਫ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਿੰਬਾਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਮ ਔਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖ ਹੋਈ ਆ ਜੀ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਮਾਇਣਾਂ ਮਤਲਬ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹੀ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ, ਦਸ਼ਹਰਾ ਸੀ, ਯੂ ਨੋ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਦਾਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੋ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ 51, 52, 53, 54, 55 ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 1956 ਲਈ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 2500 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਧੰਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2500 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਦਾਂ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, 2-4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਹੁਣ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1935 ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਔਰ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਕੱਟੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ 1935 ਦੀ ਜਿਓਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ 1935 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 1935 ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ 21 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2500 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸੋ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਉਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਨਵ ਰੂਪ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ, ਆਮ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੋਡ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਗਦਾਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਊਂਗਾ, ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੰਨਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਾਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਤੇ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ ਨੈਤਿਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਔਰ ਬੰਧੁਤਾ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਉਸ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕ ਤੇ ਸਹੀ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਜੈਕਟ, ਜੀ ਭਾਈ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਿਜਿਡ ਪੁਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ
ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ, ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਪਾਣਾਤੀ ਪਾਤਾ ਵੇਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦਮ ਸਮਾਧਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਈ ਅਧਿਨਾ ਦਾਨਾ ਵੇਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦਮ ਸਮਾਧਿਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਾਮੇਸੂ ਮਿੱਛਾਚਾਰਾ ਵੇਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦਮ ਸਮਾਧਿਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਫਿਰ ਮੂਸਾਵਾਦਾ ਵੇਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦਮ ਸਮਾਧਿਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਟੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਫਿਰ ਸੁਰਾ ਮੇਰੇ ਮਜ ਪਮਾਦਾ ਠਾਣਾ ਵੇਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦਮ ਸਮਾਧਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜਗਤਦੇਵ ਜੈ ਪੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪ ਗੌਤਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮਰਾਂਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਈਵਨ ਬੋਧੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਜ਼ੰਮਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਐਮ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨਾਵੇ। ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਧੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ 2500 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1900 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ RSS ਦਾ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੇਮ ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰੇ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ RSS ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ BJP ਬਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦ ਉਹ 52 ਦਿਨ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ MLA MP ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਹਰੀਜਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਬੀ ਹੈ ਤਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕੋਲ ਹੋ। ਔਰ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2002 ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ 50ਵੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸੀ, 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ 5 ਦਿਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹੀ ਮਾਨਵ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬੁੱਧਮਈ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਤਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਵਮਨ ਰਾਓ ਗੌਡਬੋਲੇ ਜੀ। ਗੌਡਬੋਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਵਰਕਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਡਬੋਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਆਪਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ।
ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਰਿਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਰੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂਗਾ, ਗੌਰੀ ਗਣੇਸ਼। ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਕੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਠੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਕਢਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਡੇਟ ਕਢਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਰੀਆ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਪਾਰਮਿਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਜਸ਼ੀਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੌਨ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭਾਰਤ।